phylum. The name of next phylum is the Arthropoda. So see, Arthropoda is the largest and most successful phylum in the animal kingdom. The name of next phylum is Arthropoda. So first thing, Arthropoda, it is largest and most successful phylum in kingdom Animalia. So बघा kingdom Animalia मध्ये Arthropoda the most largest आणि सक्सेसफुल फायलम आहे. लार्जेस्ट आणि सक्सेसफुल फायलम म्हणजे आपण आतापर्यंत जेवढे पण ॲनिमल डिस्कवर केलेले शोधलेले आहेत याच्यामधले मॅक्सिमम ॲनिमल जे आहेत ते आर्थ्रोपोडा या फायलममध्ये इन्क्लूड होतात. सो इट इज लार्जेस्ट अँड मोस्ट सक्सेसफुल फायलम. या पॉइंटवरती क्वेश्चन फ्रेम तो नीटला. सो मोस्ट लार्जेस्ट सगळ्यात लार्जेस्ट फायलम जो आहे तो आर्थ्रोपोडा आहे आणि सेकंड लार्जेस्ट फायलम जो आहे तो मोल्युस्क आहे. सो हे लक्षात ठेवा, लार्जेस्ट फायलम इज आर्थ्रोपोडा. जो जेवढे पण ॲनिमल आहेत त्यातले आपण जेवढे पण आतापर्यंत डिस्कवर केलेले आहेत अर्थवरती तर यापैकी मॅक्सिमम ॲनिमल जे आहेत ते आर्थ्रोपोडामध्ये इन्क्लूड होतात. येस, काही डाऊट आहे? ओके. आफ्टर दॅट नेक्स्ट इज मीनिंग. व्हॉट इज द मीनिंग? हॅलो, काय प्रॉब्लेम आहे का? वॉइस ब्रेक होतोय? ओके, एकच मिनिट आहे. ओके, पण फुल रेंज आहे. Next is meaning. What is the meaning? See, arthrus means joint and poda means leg. Okay, so they have jointed legs. Hence they are known as arthropoda. Okay, आता चेक करा. येतोय का आवाज? Yes. So meaning of arthropoda, arthrus means joint and poda means leg. So their legs are jointed leg. For example, if you see cockroach, their legs are such a form. For example, this is one segment, this is another, this is next segment. In this way, various segments are connected to each other and such type of legs are there. So such legs are known as jointed legs. So organism from arthropoda, they have jointed leg. Hence the name is arthropoda. Arthrus means joint and poda means leg. Okay, next is habitat. Okay, we can find this organism in various habitat. So these animals inhabit variety of habitat. Animals. These animals inhabit variety of habitat. Variety of habitat मध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात. So variety of habitat कुठल्या कुठल्या habitat मध्ये असतात बघा. सगळ्यात फर्स्ट हे आपल्याला वॉटर मध्ये पाहायला मिळतात. फॉर एक्झाम्पल क्रॅब, प्रॉन हे जे ऑर्गॅनिझम आपण बघतो ते वॉटर मध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात जे आर्थ्रोपोडा या फायलम मध्ये इन्क्लूड होतात. त्यानंतर नेक्स्ट बघा सेकंड टेरेस्ट्रियल सुद्धा याच्यामध्ये ऑर्गॅनिझम आहे लँड वरती राहणारे. सो इन टेरेस्ट्रियल स्कॉर्पियन, cockroach, okay, spider, such organisms are included which are terrestrial. Okay, and after that next some are aerial like butterfly, honeybee. Okay, so these organisms we find in variety of habitat. In various habitat we can find these organisms. If they are present in ocean, in fresh water, in on land, in air, all types of habitat they occupy
ओमनी प्रेझेंट, सगळीकडे ऑर्गॅनिझम आपल्याला हे पाहायला मिळतात. सो याला ओमनी प्रेझेंट असंही बोललं जातं. ठीक आहे, हे समजलं कसं काय ना बघा. मीनिंग मी सांगितलं आर्थ्रोपोडाचं मीनिंग आहे आर्थ्रस मीन्स जॉईंट अँड पोडा मीन्स लेग. त्यानंतर नेक्स्ट मी तुम्हाला सांगितलं हॅबिटॅट. हे ऑर्गॅनिझम व्हरायटी ऑफ हॅबिटॅट मध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात. वॉटर याच्यामध्ये दोन्ही फ्रेश वॉटर एज वेल एज मरीन वॉटर, टेरेस्ट्रियल आहे, एरियल आहे. ठीक आहे, हे लिहिलं सगळ्यांनी. येस, नेक्स्ट कॉमन कॅरेक्टर आहेत जे तुम्हाला माहिती आहे, तुम्ही सांगू शकता. कुठले कॉमन कॅरेक्टर आहेत बघा. सो इन दॅट फर्स्ट इज सिमेट्री. Okay, next is level of organization. Next, germ layer, coelom, segmentation. Yes, you can tell me these characters. So symmetry, arthropoda मध्ये कुठल्या टाइपची सिमेट्री असेल सगळा? Very good. They show bilateral symmetry. Okay. Next, level of organization. Yes, very good. Organ system level of organization. Yes. Next is germ layer. Yes, these organisms are triploblastic organism. Okay. After that, next is coelom. Yes, they are eucoelomate or they have true coelom. Okay, and after that next is segmentation. Yes, they show metamerically segmented body. Metamerically segmented. ठीक आहे, हे फीचर्स तुम्हाला माहिती आहेत. आपण जेव्हा सुरुवातीला जनरल कॅरेक्टरिस्टिक शिकलो त्याच्यामध्येच कळून जातं की कुठल्या फायलममध्ये काय आहे. असिमेट्रिक एकच फायलम, रॅडियली सिमेट्रिक 3 फायलम आहे, बाकी रिमेनिंग सगळे बायलॅटरल सिमेट्रिक. लेवल ऑफ ऑर्गनायझेशन सेल्युलर लेवल एकच आहे, टिश्यू लेवल 2 असतील. त्यानंतर नेक्स्ट ऑर्गन लेवल एकच आहे आणि पुढचे सगळे ऑर्गन सिस्टीम लेवल. डिप्लोप्लास्टिक 2च फायलम आहे, पुढचे सगळे ट्रिप्लोप्लास्टिक. सुडोसिलोमेट 1 आहे, असिलोमेट पहिले 4 आहेत, तिथून पुढचे सगळे यूसिलोमेट आहे. आणि मेटामेरिकली सेगमेंटेड आय थिंक 3 येतात, ॲनिलिडा, आर्थ्रोपोडा आणि कॉर्डेटा. बाकी सगळे त्यांच्यामध्ये सेगमेंटेशन पाहायला मिळत नाही. ओके, सो हे कॅरेक्टर लिहा पटकन. कंप्लीट. येस, writing complete. Okay, after this okay, now next point is body form. Okay, आता body form कसा आहे बघूया ऑर्गॅनिझमचा. बॉडी इज कवर्ड बाय हार्ड कायटिनस एक्झोस्केलेटन. हे यांचं स्पेशल फीचर आहे. बॉडी इज कवर्ड बाय हार्ड कायटिनस एक्झोस्केलेटन. ठीक आहे, आपण बघूया तुम्हाला काय काय माहिती पाहिजे. फर्स्ट थिंग, एक्झोस्केलेटन पासून आपण स्टार्ट करूया. स्केलेटन इट इज सपोर्टिंग स्ट्रक्चर. आपल्या बॉडीला सपोर्ट करणारा जे स्ट्रक्चर आहे याला आपण स्केलेटन म्हणतो. एक्झोस्केलेटन म्हणजे जे स्केलेटन बाहेरून प्रेझेंट आहे ते एक्झोस्केलेटन, आणि जे सपोर्टिंग स्ट्रक्चर बॉडीच्या आत प्रेझेंट आहे त्याला बोललं जातं एंडोस्केलेटन. ओके, नेक्स्ट याचं स्केलेटन कायटिनस आहे. जसं की आपलं एंडोस्केलेटन बोन किंवा कार्टिलेज पासून बनलेलं आहे, यांचे एक्झोस्केलेटन कायटिन पासून बनलेलं आहे. कायटिन काय आहे? कायटिन इट इज ए कॉम्प्लेक्स पॉलिसॅकराइड, म्हणजे कॉम्प्लेक्स शुगर आहे. ठीक आहे, कायटिन ही एक कॉम्प्लेक्स शुगर आहे. ओके, सो देअर बॉडी इज कवर्ड बाय हार्ड कायटिनस एक्झोस्केलेटन. कॉकरोच सगळ्यांना माहिती आहे पण त्याच्यामध्ये एवढं क्लिअर समजणार नाही, पण क्रॅब सगळ्यांनी बघितलेलं आहे. क्रॅबचं जर तुम्ही कव्हरिंग बघाल तर एकदम हार्ड आणि कायटिनस असं एक्झोस्केलेटन त्यांच्या बॉडीवरती प्रेझेंट
the body is covered by hard and chitinous exoskeleton. ओके, त्यानंतर नेक्स्ट बघा आर्थ्रोपॉड have jointed appendages. हे आपण आधीच बघितलेले, तरी लक्षात घ्या की त्यांचे appendages म्हणजे legs. jointed appendages हे सुद्धा यांचे कॅरेक्टरिस्टिक फीचर आहे की त्यांचे appendages किंवा legs जे आहेत ते जॉइंटेड असतात. त्यानंतर नेक्स्ट बघा बॉडी इज डिवायडेड इनटू हेड, thorax and abdomen. body is divided into 3 पार्ट मध्ये बॉडी डिवाइड होते. फर्स्ट आहे हेड, सेकंड आहे thorax and last is abdomen. ओके, सो बघा कॉकरोच मध्ये जर आपण बघितलं तर त्याचं सुरुवातीला हे साधारण ट्रायंग्युलर शेपचं हेड जे आहे ते प्रेझेंट असतं. हेड खूप छोटं डाऊनवर्ड डिरेक्टेड असतं. त्यानंतरचा नेक्स्ट हा जो पोर्शन आहे हा थोरॅक्सचा पोर्शन आहे. 3 सेगमेंट येतात आणि तिथून खालची सगळी बॉडी जी आहे तिला ॲब्डोमेन असं म्हटलं जातं. सो बॉडी मेनली 3 पार्ट मध्ये डिवाइड होते. हेड, त्यानंतरचा पोर्शन असतो थोरॅक्स आणि त्यानंतरचा ॲब्डोमेन. सो या 3 पार्ट मध्ये डिवाइड होते. इथपासून पुढे तुम्हाला फायलम मध्ये बॉडीचं डिव्हिजन पाहायला मिळेल. जसं आपल्या बॉडीमध्ये हेड, नेक, ट्रंक आणि टेल असं डिवायडेशन होतं, तसं यांच्या बॉडीचं डिवायडेशन हेड, थोरॅक्स आणि ॲब्डोमेन या 3 पार्ट मध्ये यांची बॉडी जी आहे ती डिवाइड झालेली. हेही व्यवस्थित लक्षात ठेवा. नेक्स्ट अजून एक यांचं कॅरेक्टरिस्टिक फीचर कायटिनस एक्झोस्केलेटन. दे शेड ॲट रेग्युलर इंटरवल. रेग्युलर इंटरवल होतात ते त्यांचं कायटिनस एक्झोस्केलेटन शट ऑफ करतात किंवा ते रिमूव्ह करतात एक्झोस्केलेटन. ओके, आता एक्झोस्केलेटन रिमूव्ह करायची काय करायचं बघा. फॉर एक्झाम्पल जर हा ऑर्गॅनिझम असेल आणि त्याच्या बॉडीवरती जर कायटिनस एक्झोस्केलेटन असेल, ठीक आहे, तर हे कायटिनस एक्झोस्केलेटनमुळे इतकं हार्ड कव्हरिंग आहे की त्यांच्या बॉडीची ग्रोथ जी आहे ती अलाव केली जात नाही. त्यापेक्षा जास्त बॉडी ग्रो होऊ शकत नाही. मग ते काय करतात, पिरियडिकली त्यांचं हे जे स्केलेटन आहे ते रिमूव्ह करतात, काढून टाकतात. स्नेकच्या बाबतीत तुम्ही ऐकलं असेल, स्नेक जो आहे त्याचा आउटरमोस्ट कव्हरिंग जो आहे पिरियडिकली रिमूव्ह करतो. तसंच आहे या स्नेक आर्थ्रोपोडामध्ये येत नाही, ते कन्फ्यूज होतात. सो हे जे ऑर्गॅनिझम आहे ते त्याचं कायटिनस एक्झोस्केलेटन पिरियडिकली रिमूव्ह करतात, काढून टाकतात. ओके, काढून टाकलं एक्झोस्केलेटन, त्यांच्या बॉडीची ग्रोथ होईल आणि ग्रोथ झाल्यानंतर पुन्हा ते कायटिनस एक्झोस्केलेटन डेव्हलप करतात. So they shed off their chitinous exoskeleton at regular interval and this process is called as edesis or molting. This process is called as edesis or mounting. ओके, तर ही जी प्रोसेस आहे या प्रोसेसला एडिसिस किंवा माउंटिंग हे वर्ड यूज केले जातात. सो याही पॉईंटवरती क्वेश्चन असू शकतो, एडिसिस किंवा माउंटिंग कुठे पाहायला मिळतं. बॉडीचं डिवायडेशन हे तुम्हाला लक्षात ठेवायचं. देअर बॉडी इज डिवायडेड इन हेड, थोरॅक्स आणि ॲब्डोमेन. मोलस्कामध्ये बघू आपण त्यांचं वेगळ्या पद्धतीचं डिव्हिजन असतं. नेक्स्ट बघा त्यांचे ॲपेंडेजेस जॉइंटेड आहेत, हेही इम्पॉर्टंट फीचर आहे. आणि दे हॅव कायटिनस एक्झोस्केलेटन, हेही इम्पॉर्टंट आहे. त्या सगळ्याच पॉईंटवरती क्वेश्चन फ्रेम होऊ शकतो. Okay, so this is about the body form of arthropoda, special features which are present in the arthropoda. So काय समजले? Their body is covered by hard chitinous exoskeleton. Next, body is divided into head, thorax and abdomen. Next, they have jointed appendages or they have jointed legs. Hence, they are known as arthropoda. Next, they regularly shed off their chitinous exoskeleton and this process is known as edesis or mounting. सगळ्यांना समजलं का? Voice is not clear, okay? Okay, wait. Okay, after that next is digestive system. So digestive system is complete.
कंप्लीट डायजेस्टिव्ह सिस्टीम म्हणजे अशी डायजेस्टिव्ह सिस्टीम ज्याला दोन सेपरेट ओपनिंग असतात. एक ओपनिंग जे आहे ते माउथ म्हणून काम करेल आणि सेकंड ओपनिंग जे आहे ते अॅनस म्हणून काम करेल. सो या टाइपची कंप्लीट डायजेस्टिव्ह सिस्टीम आर्थ्रोपोडामध्ये पाहायला मिळते. नेक्स्ट, डायजेस्टिव्ह सिस्टीम हॅज ग्लँड. Digestive system has gland. ओके, कॉकरोचचे एक्झाम्पल तुम्हाला सांगेल. या बुकमध्ये 11th NCERT मध्ये तुम्हाला पाहायला मिळेल कॉकरोचची डायजेस्टिव्ह सिस्टीम. बघा, कॉकरोच आर्थ्रोपोडामध्ये इन्क्लूड होतो. सो याच्या डायजेस्टिव्ह सिस्टीम मध्ये आपल्याला फॉर एक्झाम्पल हे फोरगट आहे आणि इथून पुढे मिडगट जे आहे ते सुरू होतं. तर फोरगट आणि मिडगट यांच्या जंक्शनला हिपॅटिक कायटिक हे स्ट्रक्चर प्रेझेंट असतं आणि ते हिपॅटिक कायटिकाचे डायजेस्टिव्ह ग्लँड आहे ते डायजेस्टिव्ह ज्यूस सिक्रेट करतो. सो हे लक्षात घ्या की याच्या डायजेस्टिव्ह सिस्टीम मध्ये ग्लँड्स जे आहेत त्या प्रेझेंट असतात ज्या वेगवेगळे डायजेस्टिव्ह ज्यूस सिक्रेट करते. आणि नेक्स्ट, डायजेशन ऑफ फूड इज एक्स्ट्रा सेल्युलर. डायजेशन इज एक्स्ट्रा सेल्युलर. एक्स्ट्रा सेल्युलर. ओके, काय केलं जातं, जर डायजेस्टिव्ह ज्यूस बाहेर रिलीज केला तर फूड या ट्यूब मध्ये डायजेस्ट होणार आहे आणि डायजेस्ट झाल्यानंतर ते सेल मध्ये एंटर करणार आहे. सो असं नाहीये जसं आपण सुरुवातीच्या फायलीमध्ये बघितलं की फूड सेल मध्ये घेतलं जातं आणि डायजेस्ट केलं जातं सेलच्या आत. ही सिस्टीम नाही. या ठिकाणी जे डायजेशन आहे ते या कॅव्हिटी मध्ये होणार आहे. हेन्स इट इज एक्स्ट्रा सेल्युलर डायजेशन. सो यू हॅव टू रिमेंबर जस्ट 3 पॉइंट. फर्स्ट पॉइंट इज digestive system is complete. Second is they have digestive gland and third digestion is extracellular. Digestion जो आहे ते extracellular आहे. नेक्स्ट बघा, रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर. मी तुम्हाला आधीच सांगितलं रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर वरती बऱ्याचदा क्वेश्चन येतो. सो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर सुद्धा व्हरायटी मध्ये याच्यामध्ये प्रेझेंट आहे. सगळे रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर नीट समजून घ्या. रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स. ओके, सो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर मध्ये बघा व्हेरियस टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स आर प्रेझेंट. Various types of respiratory structure are present. वेगवेगळ्या टाइपचे रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर प्रेझेंट असतात. ओके, सो कुठल्या टाइपचे रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर यांच्याकडे आहेत बघा. सगळ्यात फर्स्ट आहे गिल्स. जसं फिश मध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात. सो त्या टाइपमध्ये गिल्स यांच्याकडे प्रेझेंट आहेत. सो फर्स्ट रेस्पिरेटरी ऑर्गन इज गिल्स प्रेझेंट इन aquatic form like prawn and crab. ओके, गिल्स आर प्रेझेंट इन aquatic form. जे aquatic form आहे या aquatic form मध्ये गिल्स पाहायला मिळतात. आफ्टर गिल्स नेक्स्ट इज बुक गिल्स. बुक गिल्स. Okay, they have book gills, book lungs, gills and tracheal tube. So you have to remember all structure. So gills, this structure is present in aquatic form like prawn and crab. Book gills, what is book gills? See, many plate-like structure called lamellae are present. They have many plate-like structure. I will write that above. So in book gills they have many plate-like structure called lamellae. Okay, they have many plate-like structure and those plate-like structures are known as lamellae. Like these lamellae lie parallel to each other. These lamellae lie parallel to each other. Okay, they lie parallel to each other and hence appear like pages of the book. ओके, सो इमॅजिन करा प्लेट लाईक अशा लॅमेली प्रेझेंट आहेत आणि त्या एकावरती एक या पद्धतीने या लॅमेली सपोज प्रेझेंट आहेत. जर एका बाजूने आपण बघितलं हे स्ट्रक्चर तर बुकचे पेजेस अरेंज झाल्यासारखं दिसतं आणि हेन्स दिस इज नोन ॲज बुक गिल्स. म्हणून त्याला नेम जे आहे ते बुक गिल्स असं दिलेलं आहे. सो बुक गिल्स म्हणजे
प्लेट्स आहेत. प्लेट्सना लॅमेली असं म्हटलं जातं. ह्या लॅमेली पॅरलल they are arranged parallel to each other and hence they appear like pages of the book. Hence the name is given book gills, and we can find book gills in Limulus. Okay, remember the example also. Gills, first structure we learn is gills, and it is present in aquatic form like crab and prawn. Next is book gills. It is present in Limulus. Limulus, it is also known as king crab, or it is also known as living fossil. ओके, सो लिम्युलस याला king crab असंही म्हटलं जातं किंवा त्याला लिव्हिंग फॉसिल असंही बोललं जातं. याही पॉइंटवरती क्वेश्चन विचारला जातो, लिव्हिंग फॉसिल. सो लिव्हिंग फॉसिल, फॉसिल आपण कशाला म्हणतो? जेव्हा एखाद्या ऑर्गॅनिझमची डेड बॉडी बरीड होते आणि डेड बॉडी बरीड झाल्यानंतर पुन्हा ब्रेक होतोय. ओके, आता बघा येतोय का? जर एखाद्या ऑर्गॅनिझमची डेड बॉडी आपण बरीड केली तर डेड बॉडी बरीड केल्यानंतर जे काही डेड रिमेन डिकम्पोजिशन नंतर जे काही रिमेनिंग पार्ट राहतात यांना आपण फॉसिल्स असं बोलतो. तर या ऑर्गॅनिझमला मात्र लिव्हिंग फॉसिल बोललेलं आहे, कारण त्याच्या पिरियडमध्ये जे काही ऑर्गॅनिझम आहे यांचे फॉसिल्स आपल्याला पाहायला मिळतात. ओके, मात्र म्हणजे ते एक्सट्रीम झालेले, मात्र हा ऑर्गॅनिझम जो लिम्युलस अजूनही अलाइव्ह आहे म्हणून याला लिव्हिंग फॉसिल असं म्हटलं जातं. त्याच्या वेळेसचे जे ऑर्गॅनिझम आहेत त्यांचे फॉसिल्स फाइंड होतात, मात्र हा जो आहे तो अजून लिव्हिंग आहे. ओके, सो दिस इज अबाउट दी बुक गिल्स. आफ्टर बुक गिल्स नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज बुक लंग्स. ओके, सो काही ऑर्गॅनिझमकडे बुक लंग्स सुद्धा पाहायला मिळतात. सो बुक लंग्स आर दी modified book gills. These are modified book gills. जे बुक गिल्स आहेत हेच मॉडिफाय होतात आणि त्याच्यापासून बुक लंग्स जे आहेत ते फॉर्म होतात. सो या ठिकाणी बुक लंग्स आपल्याला स्कॉर्पियन आणि स्पायडर यांच्यामध्ये पाहायला मिळतात. सो फॉर एक्झाम्पल स्कॉर्पियन अँड स्पायडर. एक्झाम्पल सुद्धा लिहा तर त्याचं तुम्हाला यूज होईल. सो गिल्सचे एक्झाम्पल खाली लिहिते मी. बुक गिल्स गिल्स जे आहेत ते आपल्याला क्रॅब अँड प्रॉन यांच्यामध्ये पाहायला मिळतात. आणि बुक लंग्स फक्त गिल्स, क्रॅब आणि प्रॉन. बुक गिल्स जे आहेत ते लिम्युलस किंवा किंग क्रॅब मध्ये पाहायला मिळतात आणि बुक लंग्स जे आहेत ते स्कॉर्पियन आणि स्पायडर या टेरेस्ट्रियल फॉर्म मध्ये आपल्याला लंग्स जे आहेत ते पाहायला मिळतात. ते आर बुक लंग्स अँड बुक लंग्स आर दी मॉडिफाईड गिल्स. ओके, हे पॉईंट सगळ्यांनी कंप्लीट करा. ओके, सो फोर्थ रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर तुम्हाला सांगितलं ट्रकियल सिस्टीम. ट्रकियल सिस्टीम यांच्याकडे ब्रांचिंग इलास्टिक एअर ट्यूब असतात. कशा बघा, फॉर एक्झाम्पल हा कॉक्रोच असेल तर या कॉक्रोचच्या बॉडीवरती बाजूला असे ओपनिंग असतात. त्या ओपनिंगला स्पिरॅकल्स असं म्हटलं जातं आणि या स्पिरॅकल पासून अशा ट्यूब अराईज होतात. सो या ज्या ट्यूब आहेत यांना ट्रकियल ट्यूब असं बोललं जातं आणि या ट्रकियल ट्यूब अशा ब्रांचेसमध्ये डिवाइड होतात आणि जी काही एअर आहे, जो काही ऑक्सिजन आहे एअर मधला, तो या स्पिरॅकल मधून ट्यूब मध्ये एंटर करतो आणि या ब्रांचिंग ट्यूब मधून बाजूच्या सेलकडे हा सेंड केला जातो. सो ट्रकियल सिस्टीम ब्रांचिंग इलास्टिक एअर ट्यूब आहे ज्यांना ट्रकी बोललं जातं. याच्यामधून एअर मधला ऑक्सिजन सेल पर्यंत सप्लाय केला जातो अँड दिस सिस्टीम इज प्रेझेंट मेनली इन दी इन्सेक्ट. इन्सेक्ट मध्ये प्रेझेंट असते. कुठले इन्सेक्ट? मॉस्किटो, कॉक्रोच आणि बटरफ्लाय यांच्यामध्ये आपल्याला ही पाहायला मिळते. ओके, बाकी सर्क्युलेटरी, एक्सक्रिटरी, सेन्सरी आणि रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम आपण नेक्स्ट लेक्चर मध्ये कंटिन्यू करू. आज जे मी तुम्हाला सांगितलं आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट फायलम आहे, मोस्ट सक्सेसफुल फायलम आहे. जॉइंटेड लेग असतात म्हणून आर्थ्रोपोडा म्हणायचा. बायलॅटरल सिमेट्री दाखवतात. ट्रिप्लोब्लास्टिक आहे, यूसिनोमेट आहे, ऑर्गन सिस्टीम लेवल ऑफ ऑर्गनायझेशन आहे.
त्यानंतर नेक्स्ट सेगमेंटेड असतात, मेटामेरिकली सेगमेंटेड. युसिलोमेट बॉडी फॉर्म मध्ये सांगितलं, कायटिनस एक्झोस्केलेटन आहे, जॉइंटेड लेग आहे, पिरियडिकली एक्झोस्केलेटन रिमूव्ह करतात ज्याला ईडीसीस म्हटलं जातं, आणि बॉडी हेड, थोरॅक्स आणि ॲब्डोमेन या पार्टमध्ये डिवाइड होते. डायजेस्टिव्ह सिस्टीम कंप्लीट आहे, डायजेस्टिव्ह ग्लँड्स असतात या सिस्टीममध्ये आणि एक्स्ट्रा सेल्युलर डायजेशन होतं. रेस्पिरेटरी सिस्टीम मध्ये मी तुम्हाला सांगितलं गिल्स, बुक लंग्स आणि ट्रकियल सिस्टीम या सिस्टीम यांच्याकडे प्रेझेंट असतात. ठीक आहे, सगळ्यांना समजलं का बघा. नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण नेक्स्ट पॉईंट सर्क्युलेटरी, रिप्रोडक्टिव्ह, सेन्सरी सिस्टीम जे राहिलेले आहेत आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये कंटिन्यू करू. ओके, येस, आज आपण इथेच थांबतोय.